आलोक शिखार तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोही आलोक शिखार तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोही अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी अंडाळी चालुछि मोही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे मो पाई धर्म निर्देशना देवा पाई परा धर्म निर्देशना देवा पाई परा अवतीर्ण भावग्राही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीष आज एही धरा पूरी उठू नाम गाई तुमरी आशीष आज एही धरा पूरी उठू नाम गाई जय गुरुदेव जय हे अनंत जय गुरुदेव जय हे अनंत बलिया पादे चिंताई हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुमे मंगलमय
तुम्हें तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोही अंधार पथरे तुम्हें तो लौड़ी अंधार पथरे तुम्हें तो लौड़ी अंडाली चालुछि मोही हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुम्हें अखिलर तुम्हें निखिलर आसिछ तुम्हें मो पाई तुम्हें अखिलर तुम्हें निखिलर आसिछ तुम्हें मो पाई धर्म निर्देशना देवा पाई परा धर्म निर्देशना देवा पाई परा अवतीर्ण भावग्राही हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीष आज यही धरा पूरी उठू नाम गाई तुमरी आशीष आज यही धरा पूरी उठू नाम गाई जय गुरुदेव जय हे अनंत जय गुरुदेव जय हे अनंत बलिया पादे चिंताई हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। आमर विश्व सबुठारु प्राचीन धर्म होची सनातन धर्म। यहाकू किए मानुची किए न मानुची किए खंडन करुची किए बाकू मंडन करुची सेटा गोटे अलगा कथा। किंतु
ସନାତନ ଧର୍ମର ଇତିହାସ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କାଠ ଗଛ ଏଇଠୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାରନା ଧର୍ମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଶାଳ ଗଛ ପୂଜା ପଥର ପୂଜା ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ନାମାଙ୍କିତ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପବନ ଅଗ୍ନି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ନଦ ନଦୀ ଝରଣା ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଲେ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ନିରାକାର କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କିଏ ସାକାର କହୁଛି। ଏଇ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାନା ମତ ନାନା ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତୋପି ଭିନ୍ନା ବହୁ ପ୍ରକାରର କଥା ମେଳା ବ୍ରତ ଉପାସନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବା ସାକାର ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର କଥା କହିବେ, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରହିଛି। ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ନାମରେ ଗୋଟେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମ କହିବେ ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସେଇଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିଖ ଧର୍ମର ସେମିତି ଇତିହାସ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜୈନ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତ ହୁଆୟ ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମସିହାର ନାଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମର କିଛି କଥା ତାକୁ ନେଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପନ୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହାରି ସହିତ କାହାରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲାନି, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଧର୍ମର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିରଟି କିଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ବେଙ୍ଗଲର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ବିହାରର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏକ ଏକ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ
ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ସେଠି ବେଶଭୂଷା ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। କିଏ ଧଳା ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ ନାଲି ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ ନୀଳ ପିନ୍ଧିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସନାତନ ଧର୍ମର ଅସମନ୍ୱୟତା ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବୋଲି ଏକ କର ଏକ ଶବ୍ଦ ବି ପୁରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ଦୟାନନ୍ଦ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସ, ପୁଣି ଆମେ ବେଦକୁ ଧାରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇ ରହିଗଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଏକ କରିପାରିବା ଇଏ କଥା ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦ, ଆମେ ନିରାକାରବାଦ, ସାକାରବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବାଦ, ଇଏ ସବୁ ବାଦକୁ ନେଇକିରି ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ବାଦ ଆଜି ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତାକୁ ବି ଲୋକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କିଏ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିଏ କହୁଛି ଜଗତ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବି ସତ୍ୟ, ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ। ଆଜି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପୂଜା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହିବା? ତେଣୁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବଳିଆ ମନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରେନି। ଆପେ ଆପେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ, ଗପ କହୁଥିବା ବେଳେ ବା କିଛି କଥା ବେଳେ ଏଇସବୁ ଆପେ ଆପେ କିଛି କଥା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମର ଉପାସନା ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅନନ୍ତଙ୍କର ନର୍ମଦା ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବ, ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାବୁ ଗୋଚିକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମର ସବୁଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ବୋଲା, ଆମର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ତା ସହିତ ସେଇଟା ବୋଲା ହେଉଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆରତି କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆମେ ସବୁଦିନେ ପଢ଼ିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଢ଼ିବା, କେଉଁଦିନ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର, କେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର, କେଉଁଦିନ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେମିତି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆଶ୍ରମରେ ତ ସମୟ ମିଳୁନି, ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହି ମାନେ ଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିକିରି କ୍ଳାନ୍ତି ହେଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି କୁଜଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଭାବନାଟା ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ
ତାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କାହାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କରି ବାଣୀ, ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କରି ରୂପ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅବତାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ମୂଳରୁ ସେ କଥାଟା ରହିଛି। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିନେଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଲେ ଆମେ ରଖିବୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରୁ, ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁଦିନ ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ। ଆମର ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥା ସବୁବେଳେ ରହେ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ଏଇ କଟକ ଏ କୁଜଙ୍ଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବାଟରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପୂଜାଟି ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, କାଲି ବାଣପୁର ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟରେ ଏ କଥାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅପରାଧ। କେତେକ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ସଜେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ କହୁ କହୁ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଗୁରୁ ବୋଲି ନିଜକୁ କହେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ପୂଜା, ଖଣ୍ଡଗିରି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୀଠରେ ବଳିଆ ଦିନେ ଗୋଟେ ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ସମୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଓଳାଶୁଣୀ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଆଜି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛୁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଖାଲି ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଭିତରେ, ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା, ଏସବୁ ଆଜି ଲୁଚିକିରି ମାନେ ଖୋଲା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏଇ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳିଆ ବି ବୁଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁଆଶୁଣୀ ପୀଠ, ସେଠି କେତେ ଦିନ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 84 ଦିନ ନା କେତେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଏଠି ଆମର ଥିଲା। ଇଏ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି ଆମର କଳ୍ପନା କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ତୀର୍ଥ। ଏଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ, ଭୁଆଶୁଣୀ ପୀଠରେ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୋ କୋଳରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରି ପୁଣି ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୂଜାଟି କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାକୁ ବି ବାଗେଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପୂଜା ହେଲା, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ମୋ କୋଳରେ ବସି ପୂଜା ଟିକେ ପାଇଲେ। ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ହଉ, ପୂଜା କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ହେଲା ନହେଲେ, ଇଏ ପୂଜା କେବଳ ଆମେ କଲୁ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଶିଖିବେ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ନିଜକୁ ଅଭିମାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ, ଆମକୁ ପୂଜା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଲୁ ବା ନମ୍ର ନିବେଦନ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଠି ଇସଲାମ ଧର୍ମର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଲେ। କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ
ସବୁ ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଅଛି। କିଏ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କାହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେତିକି ବଳିଆ ଖୁସି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଳିଆକୁ ପୂଜା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ମୁଁ ମୂଳରୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଯୋମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସତ୍ୟମେନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଇଏ ଶ୍ଲୋକଟି କାଶୀଧାମର ଅଖିଳାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆରି ଉପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଭାଗବତର ସେଇ କଥା, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ବଳିଆ ଅଛି, ବଳିଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅନନ୍ତ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।